دیکھیں آپ سرینا ہوٹل میں جو ہے بم دھماکہ ہو گیا اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز امبیسڈر ٹارگٹ تھے۔ بھارت کا جو منافقانہ طرز عمل ہے وہ اس دھماکے کے بعد ظاہر ہو گیا۔ ایک تو ٹی ٹی پی کی ری یونیفیکیشن ہوئی ہے لیکن حالات پھر خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول، نوٹوریس کیریکٹر اجیت دوول، واضح ٹارگٹ یہ تھا کہ پاکستان کو، پاکستان کے تشخص کو، پاکستان کے امیج کو، چین کے منصوبوں کو، بی آر آئی کو، سی پیک کو ٹارگٹ کیا جائے۔ انویسٹرز، ایران بھی اگر یہ انٹرسٹڈ ہے تو اس دھماکے کا مقصد ایران کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ بلوچستان میں صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے، اگر آپ سرمایہ کاری کریں گے سرمایہ ڈوب سکتا ہے۔ پاکستان کے ایک شہر کوئٹہ میں ایک ہوٹل پر حملہ ہوا ہے۔ جس سمے یہ حملہ ہوا اس سمے سی پیک کی بیٹھک ہونے والی تھی اور چین پاکستان دونوں دیش کے ادھیکاری وہاں موجود تھے۔ حالانکہ اس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے لیا ہے، پر پاکستان اس کا الزام بھارت پر لگا رہا ہے۔ گھٹنا اور الزام کے بارے میں آگے کی چرچا آئیے سنتے ہیں ویڈیو کے اگلے بھاگ میں۔ یہ بنیادی طور پر یہ واقعہ کیوں ہوا اور اس کا ہدف کون تھے، اور یہ ایک بہت بڑی سازش تھی پاکستان اور چائنا کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی، اور جو ٹارگٹ تھے وہ اس کے چائنی جو ڈیلیگیشن جس میں اعلیٰ افسران تھے چائنا کے، اور اس میں پاکستان میں چائنا کے سفیر، یہ بنیادی طور پر ٹارگٹ تھا۔ اور اب مجھے یہ بتانے کی اگر آپ کہیں تو میں جو اس وقت قرائن ہیں، جو اس وقت شواہد ہیں، وہ قوتیں جو سی پیک نہیں چاہتی پاکستان میں تیزی سے ترقی ہو، اور چائنا اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، وہ طاقتیں اس میں تھیں۔ اب دیکھیں ایل او سی پر بھارت کا جو منافقانہ طرز عمل ہے وہ اس دھماکے کے بعد ظاہر ہو گیا۔ افغان انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر بظاہر انہوں نے یہ اٹیک پلان کیا، اور افغانستان سے یہ دہشت گرد جو ہے یہ بلوچستان میں آئے اور کوئٹہ میں پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے یہ واقعہ کیا، اور اس کے پیچھے بھارت۔ اب دیکھیں ایک طرف یہ جو افغان انٹیلیجنس کے ساتھ جو ان کے روابط ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے جو تحریک طالبان جو ہے پاکستان، اس کو انہوں نے ایکٹیو کیا، اور یہ واقعہ ہوا، اور چائنا کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ پاکستان اور چائنا کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوں۔ آج ہی یہ اپروول ہوئی، خبر آئی کہ ML1 پروجیکٹ جو ہے ریلوے کا، اس کی اپروول ہوگی اور وہ چائنا کی طرف بھیج دیا گیا ہے، وہاں پر جو کنسرن منسٹریز ہیں، تو اس کو خراب کرنے کے لیے آج کا دن خاص طور پر یہ چنا گیا۔ ٹوٹل 4 جو افراد ہیں وہ اس جام بحق ہوئے اس واقعے میں، 13 اس میں زخمی ہوئے، اس میں 2 اسسٹنٹ کمشنر بھی ہیں، اعجاز سرور صاحب اور بلال شبیر۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر جعفر آباد ہے اور ایک اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کوئٹہ ہیں، وہ اس وقت وہاں پر افطاری میں تھے۔ چائنیز ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی الحمدللہ محفوظ رہا ہے۔ اب اس پہ یہ ایک ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ پچھلے 5 7 8 دن کی سچویشن دیکھیں تو جو ایونٹس ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہ رہے۔ فار ایگزامپل ایک پورا ہفتہ تحریک لبیک کے ہنگامے چلتے رہے ملک کے اندر، سارا ملک اس کی طرف مصروف رہا۔ پھر قومی اسمبلی میں آپس میں سیاستدانوں کی لڑائیاں، پھر پرسوں رات کو ایک صحافی ہیں فارمر چیئرمین پیمرا ابصار عالم، ان پہ ایک حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا۔ پھر کل ابھی دیکھیں آپ سرینا ہوٹل میں جو ہے بم دھماکہ ہو گیا، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز امبیسڈر ٹارگٹ تھے، لیکن جو صوبائی منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ ابھی دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے اس وقت پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی ایک عجیب قسم کی پوزیشن ہے۔ ہمارے لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہیں، پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں، اور جو پاکستان، یہ کسی ناٹ جسٹ پاکستان، کہیں پہ جب دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ جو وہاں پہ جو سائیکولوجیکل ایک ماحول ہوتا ہے وہ اس طرح کا بنا دیں کہ لوگ ڈرنے لگ جائیں۔ اس طرح کے ماحول میں چائنیز انویسٹر نہیں آئے گا، چائنیز بزنس مین نہیں آئے گا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، بلوچستان کو لا لیسنس ایریا گنا جائے گا۔ یہ جو آپٹکس ہے، یہ آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں۔ لیکن یہ حملہ تو ابھی ہوا، اس سے پہلے جو پاکستان کے آپٹکس تھے وہ تو ہمارے اپنے ہی کریٹ کیے ہوں، کسی کے نہیں ہیں۔ کہ جو ٹی ٹی پی ہے اور کچھ جو بلوچ ہیں
उनकी के दरमियान एक अलायंस हुआ है, ठीक है जी। एक तो टीटीपी की रीयूनिफिकेशन हुई है, लेकिन हालात फिर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सप्लेन कर दूंगा। 14 अप्रैल की तारीख है जी, जो बाइडन अमेरिका के सदर, वो अनाउंस करते हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी और बैनुल अक़वामी अफवाज इनखला कर रही हैं। 16 अप्रैल को क्या होता है? 16 अप्रैल को अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके जो कौमी सलामती के मशीर हैं हमदुल्ला मुहिब, वो राबता करते हैं, उनकी टेलीफोन पर बातचीत होती है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवल, नटोरियस कैरेक्टर अजीत दोवल के साथ उनकी बात होती है। 16 अप्रैल को ही भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को तबाहकुन नताइज की धमकी देता है। आ जाएंगे। भारत ने गुज़श्ता 20 सालों में अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की और एंटी तालिबान, एंटी पाकिस्तान जो फोर्सेस हैं उन पर इन्वेस्ट किया। जो रूलिंग स्ट्रक्चर है अफगानिस्तान का, अशरफ गनी हो, उससे पहले हामिद करज़ई थे, और इसी दौरान जितने उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स रहे हैं, उन पर बड़ा इन्वेस्ट किया भारत ने। वो भारत की भाषा, भारत की बोली बोलते हैं। इसी तरह उनका जो मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, उनका टेलीविज़न है, उनका मीडिया है, उनका रेडियो नेटवर्क है, उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। तकरीबन 3 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हालिया चंद बरसों में भारत अफगानिस्तान में कर चुका है। अब उनकी पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमलावर होती हैं, उनकी जो राबते हैं वो तस्वीर के साथ, कॉन्सुलेट्स में मौजूदगी के साथ वो साबित होते हैं। और इस सारे सिनेरियो में वाज़ेह टारगेट ये था कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, पाकिस्तान के इमेज को, चीन के मंसूबों को, BRI को, CPEC को टारगेट किया जाए। इन्वेस्टर्स, ईरान भी अगर ये इंटरेस्टेड है तो इस धमाके का मकसद ईरान को भी ये पैगाम देना है कि बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है, अगर आप सरमायाकारी करेंगे सरमाया डूब सकता है। बेसिकली उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान की तरफ माइल हो रही हैं, जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की तरफ माइल हो रही हैं, उनको पुश करने की, उनको दूर करने का ये टारगेट, हदफ, असल हदफ नज़र आता है। और अगर इसमें खुदा न खास्ता अगर चीनी सफ़ीर उनको कुछ हो जाता तो ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी प्राइमरीली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। वहाँ पर जो सूबाई हुकूमत है उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में मौजूद सफ़ीरों की और जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी की को यकीनी बनाएं। और ये क्या मैसेज जाता अगर वो इसमें निशाना बन जाते, उनकी जान को कुछ हो जाता, या किसी फॉरेनर जो है वो यहाँ पर मारा जाता, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस एक ख़बर को, उस एक वाक़े को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में सरमायाकारी से किस तरीके से इनको रोका जा सकता था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब की इस धमकी आमेज़ बयान का, तबाहकुन नताइज की धमकी का कोई जवाब नहीं दिया। ना ही पाकिस्तान के जो दफ्तर ख़ारजा है उसमें बुलाकर अफ़गान सफ़ीर की तलबी करके उससे एहतजाज किया गया कि आप अपने NSA को समझाएं, उसकी ज़बान को लगाम दें। ना सिर्फ वो ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला होगा, बल्कि साथ में वो ये धमकी भी दे रहा है, उभार रहा है पाकिस्तान में मौजूद उन लोगों को जिसकी पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है गुज़श्ता 40 साल से, और तकरीबन 4 मिलियन या 5 मिलियन से ज़ायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान बाशिंदे हैं वो पाकिस्तान में रहे हैं, और उनको ये उभारा जा रहा है कि पाकिस्तान पर ये हमले करेंगे। जिस तालिबान को पाकिस्तान पाल पोस कर बड़ा किया, अब वही तालिबान कहा जा रहा है कि कई गुटों में बंट गया है, और उसमें से एक गुट भारत का समर्थक हो गया है जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान TDP कहा जा रहा है। और यह TDP भारत के इशारे पर अफगानिस्तान के समर्थन से पाकिस्तान में हमले करा रहा है, और कल जो क्वेटा के होटल में हमला हुआ है उसी की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। यह आरोप कितना हास्यास्पद लगता है। दरअसल क्वेटा शहर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, और बलूचिस्तान के लोग शुरू से ही पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। उसको दमन करने के लिए पाकिस्तानी सेना बहुत प्रकार के अत्याचार करती है। इसके विरोध में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लोगों ने हथियार उठा लिया है, और वही लोग आए दिन कुछ न कुछ वहाँ पर कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान उसका इल्ज़ाम भारत पर लगाता है। पाकिस्तान जो भी फसल आतंकवादियों का बोया है, अब उसको काटने का समय आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।